موجود ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود رہتا ہے، لیکن لازم کیا ہے کہ ہم اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم خدا کے پاک کلام سے، آج کا ہمارا موضوع ہوگا مسیح کے ساتھ اور مسیح کے بغیر۔ ان دو چیزوں کو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں۔ تو میرے ساتھ نکالیں نیا عہد نامہ، اعمال کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس بائبل ہے ضرور پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ اعمال 9 باب پہلی آیت۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانہ کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جن کو وہ اس طریقہ پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ آمین۔ باقام کی تلاوت کر خدا کی بات کرتے ہوئے آج ہم نے جس حصہ کو تلاوت کیا، بڑی غور سے میں اکثر اپنے دونوں چرچز میں اور جہاں بھی عبادت اور لوگوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہوں کہ یسوع مسیح ایک ایسی قدرت ہے جس کے پاس جو بھی آئے، جیسا بھی آئے، جب وہ آ جاتا ہے اور یسوع کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، پھر وہ ویسا واپس نہیں جاتا۔ ابھی ہمارے چرچ کے اندر پچھلے ہفتے سے 2-3 ہفتوں سے مختلف دعائیاں جو مسلم لوگوں سے ملی کہ ایک بیٹی اس کو 3 سال سے دن رات فکر، 3 سال سے انہوں نے کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، ہر طرح سے علاج کروایا، لیکن اب وہ لاسٹ سنڈے یسوع کے پاس آئے، اس انسان کے پاس نہیں، یسوع کے پاس، کیونکہ یسوع مسیح بحال کرنے کی، بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، صرف ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ چرچ میں جا کے دعا کروائیں اور ہم آگے ہیں، تو ان کو یہی کہا کہ آپ نے کہا یسوع مسیح میری بیٹی پر رحم کریں۔ کیا بولنا ہے؟ یسوع مسیح میری بیٹی پر۔ اور اس سنڈے وہ اپنے گھر سے مٹھائی لے کر آئے کہ ہم یسوع کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہماری بیٹی کو شفا دی۔ یسوع مسیح چینج کرنے کی، بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ساؤل کے تعلق سے، اب ساؤل کی جو سوچ اور زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے مسیح کے بغیر، وہ کیسا تھا کہ وہ اپنے اختیار کو اور سردار کہاں سے اختیار لے کر نکل کر کس دھن میں ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو کوئی یسوع کا نام لے گا اسے پکڑوں گا اور قید میں ڈالوں گا، اور یہاں تک نہیں، ان کو سزا بھی دلواؤں گا۔ یہ کس یسوع کی بات کرتے ہیں؟ اب وہ اس دھن میں جاتا ہے اور اس خداوند سے ناواقف ہے، اور پھر جب وہ پہنچتا ہے تو لکھا کہ ابھی اس نے اس مضمون کے خط مانگے، اب وہ جانا چاہتا ہے، اور یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا۔ اب اس میں سے ایک آواز آتی ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب جو ساؤل کا جواب ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ ساؤل اپنے شریعت کے کاموں میں، مذہبی اختیار کے اندر لیڈرشپ رکھتا تھا، وہ ایک لیڈر تھا، لیکن ابھی تک وہ یسوع مسیح سے واقف تھا یا نہیں؟ واقف نہیں تھا۔ اس کا سوال یہ بتاتا ہے، اس کا جو آگے سوالیہ نشان ہے، اس نے کہا ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو ساؤل کیا پوچھتا ہے؟ اے خداوند تو کون ہے؟ اے خداوند تو، آگے سوالیہ نشان ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ اور آج بھی بہت سارے مسیحی جن کو خداوند خدا بلاتا ہے اور وہ آتے بھی ہیں،
लेकिन यीशु को जान से नहीं पहचानते हैं। जो यीशु को जान लेता है, पहचान लेता है, या मुलाकात हो जाती है, फिर उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है, उसके ख्यालात, इरादे चेंज हो जाते हैं। और इसी का नाम नई पैदाइश है, इसी का नाम नई जिंदगी है, इसी का नाम मसीह को कबूल करना है। खाली सिर्फ वक्त इसमें से हम यीशु को कबूल नहीं कर सकते, ये एक निशान है जो हम कर सकते हैं। सो आगे जब साउल कहता है तू कौन है, तो फिर आगे से आवाज क्या आती है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उसको समझ आई कि जिसको मैं सताता हूं ये यीशु है, जिसके लोगों को दुख देता हूं, और ये दुख यीशु मसीह तक पहुंचता है। आज बहुत सारे ईमानदारों को दुख देकर खुश होते हैं, कोई नहीं भाई मेरा भी हक बनता है, लेकिन हम यीशु मसीह को दुख देने वाले बन जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है जब साउल की मुलाकात होती है यीशु के साथ, तो फिर वो अपनी पांव पर, अपनी जगह पर कायम नहीं रहता, बल्कि वो जमीन पर गिर जाता है। और उसको फिर बताया जाता है हनन्याह को कि तेरे पास एक शख्स आने वाला है साउल नाम, उसके सर पर हाथ रखना। वो दरियाफ्त करता है कि मैं साउल उसके घर जाना चाहता है, हनन्याह के। और हनन्याह जो है वो पहले खुदावन से बात करता है, खुदावन तू तो जानता है वो कैसा जबरदस्त आदमी है, वो तो तेरे नाम लेने वालों को मारता और कत्ल करता है। पर अब खुदा क्या कहता है, अब वो साउल नहीं रहा, अब वो फालूस हो चुका, अब उसने मुझे देख लिया, मेरी उसके साथ मुलाकात हो गई। अब उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसके ख्यालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, क्योंकि अब उसने मुझे कबूल कर लिया है, अब उसने मेरे साथ अपनी जिंदगी का रिश्ता जोड़ लिया। तो मेरे जिंदगी उसकी चेंज हो गई। हर कोई जो यीशु के पास आता है उसी जिंदगी में बदलाव आता है, और आना चाहिए भी। लेकिन क्या है, अक्सर औकात ऐसा होता है यीशु के साथ मिलने के साथ भी दो तरह के लोग यीशु को मिलकर भी बरकत नहीं पाते, और बाद ऐसे जाते जाते बरकत दे जाते। अब झील पर लिखा है, देखो झील में ऐसा तूफान आया और कश्ती लहरों में छुप गई। अब शागिर्द जो है वो यीशु के साथ साथ, तो खुदा ने कहा तुम ऐसा करो, आखिरी कश्ती है, तुम पार चले जाओ, मैं लोगों को फारग करके रुखसत करके मैं आता हूँ। कश्ती जो है वो झील के अंदर है और तीसरा पहर है, तो लिखा यीशु पानी पर चलता हुआ शागिर्दों के पास, कश्ती लहरों से डगमगा रही। और जब यीशु को आते देखा तो शागिर्दों ने जो यीशु के साथ रहकर क्या कहा था भला, किसी को याद हो, वो डर गए, लिखा, और कहने लगे भूत है। यीशु के शागिर्द तो पहले भी साथ थे, बाद में भी साथ रहे, लेकिन जब ना पहचाना तो क्या कहते हैं, भूत है, और डर गए। लेकिन जब यीशु पास आया, यीशु ने कहा डरो मत, डरो मत, मैं हूं। तो लिखा फिर उनमें से एक वॉलंटियर बोला, फौरन बोला, पतरस ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल के तेरे पास आऊं। बाकी लोग भी थे, लेकिन पतरस सबसे पहले बोला अगर तू है। इसका मतलब अभी उसे श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, अभी वो उसे धुंधला दिखाई देता है। उसकी सोच में था कि पानी पर कौन चल सकता, आज तक नहीं सुना, लेकिन अगर ये चल सकता है, अगर ये कहता है मैं मसीह हूँ तो फिर मुझे हुक्म दे। वो जानता था अगर मसीह हुक्म देगा तो मैं पानी पर चल सकूं। सो यीशु ने कितना कहा, पतरस आ, हालेलुया, और लिखा पतरस कश्ती उतर कर पानी पर चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यीशु को पहचान लेता है फिर उसकी जिंदगी में बदलाव आता, ख्यालात में बदलाव आता है, लाइफस्टाइल में बदलाव आता है। इसी का मतलब है इसकी मुलाकात यीशु से हुई। जब साउल की तो वो भी चेंज हो गया, और फिर पतरस की जिंदगी के अंदर से ऐसा नामुमकिन काम पतरस ने किया जो इंसानी अक्ल और समझ से बाहर था, पानी पर पैदल चलना। तो मेरे जीजो, मसीह चेंज करने की कुदरत रखता है। जो कुछ से एक दफा मिल लेता है फिर वो वैसा नहीं रहता जैसा वो आया था, और इसीलिए खुदा का बेटा यीशु ज़ाहिर हुआ ताकि वो हमें नई जिंदगी दे सके। ग्रंथियों के साथ में लिखा है, ग्रंथियों 5वां बाप है, उसकी 15-16 आयत में लिखा है, इसलिए वो सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं आगे तो अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए सबके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। और इसके मतलब आगे क्या है कि जो कोई इसे कबूल करता है नई जिंदगी और नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करता है। तो लास्ट और तीसरी बात जो है हम बाइबल के अंदर देखते हैं